오늘 영상의 끝에 구독자분들을 위한 시사회 이벤트가 준비되어 있습니다. 영상 재밌게 보시고 시사회 티켓 꼭 받아가시기 바랍니다. 여기 욕망에 눈을 뜬 백설공주가 있습니다. 바로 오늘의 무비트립 소개 영화 스노우 화이트의 주인공 클레어인데요. 오늘은 그 클레어의 이야기를 한번 들려드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘도 무비트립 힘차게 출발해보도록 하겠습니다. 죽은 아빠에게 상속받은 마치 성 같은 호텔, 그리고 그 호텔에서 매일 똑같은 하루를 보내고 있는 클레어. Bon, les serviettes, on ne se fournit plus chez Lambert. Ce sont des escrocs. Ton père n'aurait pas aimé que tu te laisses aller. 그녀는 남자라면 한 번쯤 바라볼 수밖에 없는 굉장한 외모를 가지고 있는 여자였는데요. 그런 능력을 가진 그녀였지만 클레어는 자신의 엄마 모두와 함께 아버지의 유산 호텔을 운영하며 살 수밖에 없는 운명이었습니다. 그러던 어느 날 그렇게 똑같이 살던 그녀의 인생에 엄청난 변화가 찾아오게 되는데요. 바로 정체 모를 누군가에게 납치된 것입니다. 그렇게 끌려가는 와중 우연한 사고로 클레어는 도망에 성공하지만 상대는 총을 들고 그녀를 죽이려고 하죠. C'est vrai que tu es belle. 하지만 그 순간 Rien. 총소리에 기절한 클레어는 어딘지 모르는 방의 침대에서 눈을 뜨게 되는데요. 그곳은 클레어를 구해준 남자의 집이었습니다. T'as fait quoi pour en arriver là? Elle est morte? C'est moi qui pose les questions. Rien, je sais pas. Je suis désolée, J'étais parti pour tuer un sanglier. Résultat, j'ai tué quelqu'un, une femme en plus. Tu peux être désolé. 클레어는 그 여자를 경찰에 신고하려고 하지만 그 남자는 자신의 과거를 이야기하며 그녀를 막는데요. Il faut aller à la police. La prison, je connais, j'en ai fait. La police oublie. 그의 말을 들은 클레어는 그 집에서 잠시 머무르는 것을 허락받고 그 집에 적응하기 시작하죠. Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Vous êtes rentré par où? Je sais pas. Ah bah j'aime ça moi. Bah c'est ici que je vis depuis 3 ans, que je travaille ma musique. 이름 모를 집의 구성원들과 어느 정도 가까워진 클레어. 그런데 이 집의 주인 쌍둥이 형제의 형이 클레어에게 이 집에서 나가라고 단호하게 명령합니다. En tout cas, tu peux pas rester. Pourquoi? Ceux qui sont après toi, j'ai pas envie de les voir débarquer ici, voilà pourquoi. Mais personne sait que je suis ici. Laissez-moi rester juste un peu. Mais non, c'est pas possible. Moi, je vous ai pas demandé de venir à mon secours. Et vous l'avez fait quand même, et maintenant vous me jetez dehors. Je sais, c'est pas logique, mais j'ai pas le choix, moi. Allez, maintenant tu dégages, putain! Hey, putain. 형의 행동에 해답을 찾은 클레어는 그에게 찾아가 초강수를 띄우게 되는데요. Tu veux que je m'en aille? 클레어의 과감한 도전에 형은 넘어가 버리고 말죠. 그렇게 이 집에서 더 긴 시간을 보낼 수 있게 된 그녀. 하지만 그 시간 속에서 클레어는 작은 사고를 치게 됩니다. 바로 쌍둥이의 형인 줄 알고 잠자리를 가졌지만 상대가 바로 동생이었던 것이죠. François? Pierre doit pas savoir, hein. T'es complètement malade. Pas pu résister. Non, t'aurais pu me le dire quand même.
하지만 클레어는 그 사건에 대하여 죄책감은 전혀 느끼지 못하는데요. 이에 혼란스러워하던 그녀에게 다가오는 마을의 신부. 클레어는 신부의 앞에서 자신의 죄를 이야기하며 고해성사하는데요. Chez les jumeaux, j'habite là-bas. Et je couche avec eux. Pourquoi vous me dites ça? Avant, je savais même pas que j'avais des désirs et maintenant j'ai envie de les vivre. C'est mal? 그런 그녀에게 의외의 답을 해주는 신부. Le Christ a dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et il avait un faible pour les pécheresses, vous devez le savoir. Les pécheresses, vous avez aussi un faible pour elles? Oui, bien sûr. Mais pas pour le péché. 신부의 대답에 뭔가를 결심한 듯한 그녀는 마을로 내려와 본격적으로 많은 사람들을 만나기 시작합니다. 그리고 그 과정에서 마을의 수많은 남자들과 잠자리를 가지며 평소 자신의 삶에선 억누르고 살았던 자신의 욕망을 마음껏 발산하고 있었죠. Si je craque là, ça va être la catastrophe. Pourquoi la catastrophe? 클레어는 이러한 삶을 계속 살 수 있는 이곳이 점점 마음에 들기 시작하고 이내 이곳에서 계속 머무르고 싶은 마음에 계모 모드에게 전화를 걸지만 Maud? C'est moi, c'est Claire. 그녀는 받지 않습니다. 자, 그럼 여기서 클레어가 납치된 이유를 한번 알아봐야 될 것 같은데요. 때는 클레어가 납치된 날로부터 7일 전, 클레어의 계모 모드는 남편이 죽고 새로 만나고 있는 새로운 남자친구가 있었습니다. 하지만 이 둘의 관계는 그렇게 좋지 못하였죠. Il faut qu'on soit sincère l'un avec l'autre. C'est moins fort. J'ai moins de plaisir. En fait, je t'ai rendu service. Je suis sûr qu'on saura inventer. 모드는 관계를 개선시키기 위해 열심히 고민하지만 그 과정에서 놀라운 사실을 하나 알게 됩니다. Je n'ai pas réussi à vous parler là. Je vous vois en ce moment. Si pure. Si belle. Je vous aime. 바로 남자친구가 딸 클레어를 사랑하고 있었다라는 것이었죠. 모드는 생각지도 못한 정답에 말도 안 되는 충격을 받게 되고 그 충격은 클레어에 대한 증오와 분노로 변하게 됩니다. 그리고 이내 자신의 딸을 살인 청부 업체에 넘기게 되죠. Il faut un départ définitif. 네, 클레어가 그날 납치됐던 이유가 바로 그녀의 엄마 모드의 질투에서 나온 결과였던 것입니다. 그 사실을 알리 없던 클레어는 자신의 엄마 모드에게 전화를 건 것이었고 클레어가 죽은 줄 알고 있었던 모드는 당황하여 황급히 전화를 끄는 것이었죠. Maud? C'est moi, c'est Claire. Mauvaise nouvelle? Non, non, c'était une erreur. 클레어가 살아있다는 사실을 알게 된 모드는 그녀를 처리하기 위해 클레어에게 향하게 됩니다. 클레어는 그 사실을 알리 없었고 신부님에게 고해성사를 하던 도중 결국 모두를 만나게 돼버리죠. 과연 클레어는 자신의 엄마 모드로부터 살아남을 수 있을까요? 지금까지 현대판 백설공주 영화 스노우 화이트였습니다. 영화 스노우 화이트는 디즈니 공주들 중 최고의 인지도를 자랑하는 백설공주의 이야기를 현대판으로 새롭게 푼 영화인데요. 하지만 현대 버전으로 각색한 만큼 백설공주의 기본적인 스토리라인을 제외한다면 아예 새로운 스토리라고 생각해도 될 정도로 참신한 스토리를 가지고 있는 영화입니다. 백설공주의 7난쟁이가 클레어, 즉 백설공주의 욕망의 대상으로 변한 것만 보더라도 아예 새로운 스토리라고 생각할 만하죠. 개인적으로 영화를 보며 우리에게 너무나 익숙하여 이젠 진부하다고 느껴지는 백설공주의 설정들이 새롭게 각색된 이 부분이 정말 참신하여 마음에 들었는데요. 정말 다양한 부분이 다르지만 모든 사건이 백설공주를 중심으로 이루어진다는 부분은 동일한데요. 그런 면에선 이번 영화는 어느 정도 믿고 보셔도 될 것 같습니다. 바로 이번 영화의 감독이 여성 캐릭터의 내면에 귀를 기울이며 섬세한 연출력으로 이를 표현하는 감독인 안느 퐁텐 감독이기 때문이죠. 실제로 여성을 다룬 영화를 다수 맡아본 경험이 있는 감독이라 이 부분에선 딱히 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. 또한 배우에 대한 부분도 프랑스의 국민 배우라고 할 수 있는 이자벨 위페르와 백설공주에 정말 잘 어울리는 프랑스 신인 배우 루드라주가 모드와 클레어 역할을 맡으며 우리의 걱정을 덜어주고 있는데요. 실제로 영화를 본 입장에서 말씀드리자면 이 두 배우를 제외하고도 따로 지적할 만한 배우는 없다고 느껴졌습니다. 그래서 여러분들께 이 영화 추천드리며 간단한 이벤트를 준비해봤습니다.
바로 스노우 화이트를 개봉 전 만날 수 있는 시사회 이벤트입니다. 무료 티켓은 1인 2석으로 15분, 총 30분을 초대해드립니다. 꼭 이 영화 보고 싶으신 분들만 참석하여 받아가셨으면 좋겠네요. 양식은 무비들이 구독한 뒤 이 영상 좋아요와 댓글에 이름과 이메일을 작성해주시면 됩니다. 그리고 신청하실 때 시사회 일정이 10월 17일 오후 7시 30분 롯데시네마 건대 입구점이라는 것을 고려하여 신청해주시면 감사하겠습니다. 그리고 이번 영화 스노우 화이트 청불 영화입니다. 그 점도 고려하셔서 신청해주시면 감사하겠습니다. 저는 그럼 스노우 화이트 추천드리면서 영상 마치도록 하겠습니다. 저는 지금까지 무비트립이었습니다. 감사합니다. Tonight we can